चलो जी हुण आपां गल करदे फिर वही इलैक्ट्रिक डायपोल दे बारे। ते तुसीं देखो हुण सारे जणे ये गल समझ चुके हो कि इलैक्ट्रिक डायपोल की हुंदी है। इलैक्ट्रिक डायपोल दी एग्जांपल्स बारे भी गल कीती सी आपां, कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह जिवें जिन्हां च चार्ज सैपरेशन हो जावे ते आपां इहनूं ज़्यादा सादे तरीके नाल ऐ लिख सकते हैं कि भाई एक चार्ज हैगा मान लो माइनस क्यू, उन्ना ही चार्ज सेम चार्ज प्लस क्यू एक पासे रखो एक ते ए दे आर सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन आपां इहनूं कहंदे हैं इलैक्ट्रिक डायपोल। याद रखियो डायपोल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ इसी तरह ट्रीट करोगे कि डायपोल है जी एक चार्ज एक पासे पॉजिटिव है एक पासे नेगेटिव है, इसी तरह पिया होया बस। इस तो अलावा कोई होर इहदी डायपोल विच चेंजेस नहीं कर सकते। तुसीं कहोगे जी अट्रैक्शन करके एक दूजे दे नेड़े आ जाणगे फिर डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगी, नहीं नेड़े नहीं आणगे, फिक्स है ते इन्हां दे विच डिस्टेंस फिक्स है ते इहनूं आपां की लैके चले सी एल एल, ठीक है। सेंटर तो ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेंटर नूं ओ कह दिंदे आ एल एल दोनों पासे। सो लेंथ ऑफ डायपोल कितनी होंदी है 2l ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, p ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਦਰ ਚਾਰਜ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਪੋਲ, ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ टू पॉजिटिव, दैट्स इट। मैं ये बिल्कुल ना कोई यूनिट वेक्टर लिख रहा ना कुछ लिख रहा, वो तुहानूं मैं पिछली बारी समझाता सी गल। सो जिवें कहंदा मतलब जे मैं इत्थे a कह देवां ते इत्थे मैं b कह देवां पॉइंट नूं, तां मैं इत्थे आ भी लिख सकदा दैट इट इज q into 2l की लिखूंगा कि along a b वेक्टर। समझ लगी गल सारिआं नूं? along a b वेक्टर यानी along ओदे वल नूं है इहदी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया ना। कई बार एवं लिख सकता मैं, देखो देखो चल रहे दो बहुत ही ज्यादा नहीं आप पंगा लेना। सो आप फिलहाल आप काम करिए। इलैक्ट्रिक डायपोल होंदी है, इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होंदी है ते वेक्टर क्वांटिटी होंदी है, इहनूं p वेक्टर नाल रिप्रेजेंट करदे आ। p वेक्टर दी लंबाई जिहड़ी है q * 2l दे मैग्नीट्यूड दे बराबर होंदी है। सो जरूरी नहीं कि इन्हां दी लेंथ दे बराबर ही होवे, जरूरी नहीं कि p वेक्टर a तो शुरू होकर b तक खत्म होएगा, इट डिपेंड्स। हो सकदा लेंथ जिहड़ी है वो जिहड़ी 2l है 2l 2 मीटर होवे, चार्ज 3 होवे तां 3 दूनी 6 हो गया तो 6 होएगी ना यूनिट होदी। सो p वेक्टर दी मैग्नीट्यूड नु इथे स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि कितना है, आप ऐ छोटा है शो कर रहे हैं इथों सिमेट्रिक है इथों लेके इथों तक। सो आ बेसिकली डायपोल मोमेंट है जिन्हों रेड पेन नाल शो कर रहे हैं, जिहड़ी कि हमेशा कन्वेंशनली इस नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। इस तक कोई डाउट है किसी नूं? सर हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यही होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की कि कितनी ज्यादा अच्छी तरह से चार्जेस सेपरेट होकर खड़े हैं एक दूसरे से और कितनी दूरी पर जाके रुके हैं, वो इन दोनों बातों को मापती है ना ये, क्योंकि कितना चार्ज है और कितनी उसमें दूरी है। ठीक है। तो जैसे आपने अगर किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बहुत ज्यादा सेपरेशन होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी वहां पर उस डायपोल की। अगर कहीं हल्के से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर आके इकट्ठे होंगे तो चार्ज का अमाउंट भी कम होगा और थोड़ी दूरी पर जाके वो खड़ा होगा, समझ लो, तो वो वहां से हम देखेंगे कि डायपोल मोमेंट कम है उसकी। यस सर। ठीक है। सो डायपोल के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट गल्लां ने कुछ होर करते हैं कि आपां तां इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो असीं डायपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। जिवें तुसीं हुणी पढ़िया कि पॉइंट चार्ज है कोई, मान लो आ पॉइंट चार्ज है q, ਇਹਦੇ करके इस जगह ते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो कि r दूरी ते है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ kq/r², ਹੈ ਨਾ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਾਇਪੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। This is not for school exam, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, डायपोल मोमेंट एंड डायपोल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तो पहला
ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ -q, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ -q ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ +q ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਕਟਰ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਐ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਐ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਪੋजीशन मान लो A है, आ पोजीशन मान लो B है। दोनों डाइपोल दोनों सॉरी चार्जेस ਨੂੰ जोड़न वाली जो लाइन है ना, आ वाली लाइन देखो, आ वाली लाइन चाहे वो इधर होवे चाहे इधर होवे, आ लाइन जिथे मर्जी तक ले जाओ, तुम इनफिनिटी तक ले जाते हो। आ जो लाइन है इसनु बोलते हैं एक्सियल लाइन, याद रखना इनू बोलते हैं एक्सियल लाइन, ये पूरी लाइन जो अगर इसने किसी पॉइंट ते इधर गल करूंगा, इसनु बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या इसनु एक्सियल पोजीशन, या इसनु एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। याद रखना है, थोड़ी भाषा भी स्पष्ट रखा करो जो काम करते हैं। अच्छा एक लाइन हो रहा है, अगर इसके ऊपर इस तरह की कोई लाइन ले लवा मैं, जी बिल्कुल सेंटर तो पास हो रही हो, एक्सियल लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ऊपर ते नीचे दोनों साइड, तो इसनु बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसमें की बोलोगे इक्वाटोरियल पोजीशन, चाहे वो पॉइंट इत्थे होवे, चाहे इत्थे होवे, चाहे इत्थे होवे, नेड़े होवे, दूर होवे, जो मर्जी होवे। सो सारे पॉइंट जो ऐसे डाइपोल दे एक्सियल लाइन ते होंदे हैं उन्होंने कहते हैं एक्सियल पोजीशन, सारे पॉइंट जो इधर इक्वाटोरियल लाइन ते होंदे हैं उन्होंने इक्वाटोरियल पोजीशन। एंड शुभम, यस सर, अगर कोई पॉइंट यहां पे होगा तो वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसको हम बस कह देंगे एट एनी पॉइंट। समझ लगी बात? ओके सो ना ज्यादा सोचने की लोड़ नहीं, ये मैं वैसे कुछ भी मतलब आ पॉइंट ना तो ये एक्सियल है ना ये इक्वेटोरियल है, तो इस डाइपोल दे करके ये सारे पॉइंट्स जेडे ने, कोई पॉइंट एक्सियल पे आ गया, कोई इक्वेटोरियल पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। मतलब ये है कि अगर मैं हुन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ डाइपोल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फाइंड करना है ड्यू टू अ डाइपोल, हुन तुहानू पता लगना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की गल हो रही है, मैं कला डाइपोल बोल दूंगा, तो तुहानू तीन तरह के एक्सप्रैशंस की लोड़ पेगी। एक तो पता करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन ते कितना है, ये पता करके दिखाओ भी एक्सियल पोजीशन यानी इत्थे या इत्थे, क्योंकि वो कैलकुलेशन अलग तरह की होगी, तुम्हें पता है। एक होएगा एक एक्सियल तो बाद इक्वेटोरियल पोजीशन ते कितना है ना, अभी तो पता होना चाहिए ना इक्वेटोरियल पोजीशन ते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किवें पता करांगे, किस तरह कैलकुलेट करांगे, कितनी दूरी ते कितना। ते तीसरा है एट एनी पॉइंट। सो एट एनी पॉइंट वाला एक्सप्रेशन बड़ी चालाकी नाल ऊपरले दोनों एक्सप्रेशन तो ही निकल आएगा, ते ओ किवें निकलेगा वो बाद देखांगे। पहला आप देखिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आप पता करिए तीनों पॉइंट्स दे। कई बार फाइनल एग्जाम दे विच, स्कूल एग्जाम दे विच ये तीनों एक्सप्रेशन 5 नंबर दे विच आ जांदे ने, ते पूरा क्वेश्चन बड़ा बनदा है एक्सियल ते पता करो, इक्वेटोरियल ते एट एनी पॉइंट, ते कई बार एट एनी पॉइंट भी 5 नंबर च आ गया तो ऊपर के दोनों तो करोगे करोगे, नहीं तो उन्होंने एक्सप्रेशन यूज किवें करोगे। सो तुसीं सारिਆਂ ने बहुत चंगी तरह आर्टिकल समझने, जिहड़ा बच्चा इसनूं अच्छी तरह समझेगा मतलब उस बच्चे नूं पिछला सारा जो समझ आया है उसका उन्हें मजा आएगा, ते अगे दे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि असीं किस तरह डेरिवेशंस नूं लिखदे हैं। ते मैं की करन जा रहा, मैं तुहानूं बिल्कुल एग्जैक्ट उदा लिखान जा रहे हैं, उदा करन जा रहे हैं जिस तरह स्कूल एग्जाम दे विच भी लिखना है। सो मैं ये तुहानूं स्कूल एग्जाम्स किवें लिखना ये भी सिखाने जा रहे हैं, नाल नाल बहुत चंगी तरह लिखना है, टेस्ट विच भी इस तरह लिखना सारे ने अगे। सो चलो सब तो पहला पॉइंट प्रूव करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सिस या एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए सब तो पहला काम करते हैं, एक डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम की करते हैं, पहला एक डाइपोल रख लेने हैं, लेट इट बी डाइपोल, मान लो इधर -q चार्ज रख लो,
इधर प्लस क्यू चार्ज रख लो एंड आ मान लो डाइपोल है तो डाइपोल के सेंटर ਨੂੰ O कह दो ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ A ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ B ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਡਾਈਪੋਲ at this is the dipole as shown in diagram बस ऐ लिख दो बस ये सब तो सौखा होता है काम as shown in diagram पर डायग्राम में शो किया होवे डायग्राम बनाते हैं लिख देने as shown in diagram सो ऐ भी ना करियो सो अच्छा डाइपोल जड़ी है ਇਹਦੇ ਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ r ਹੀ ਵਰਤ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ कि सेंटर तो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है आ वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है R है इस सेंटर तो है तो डाइपोल दी लेंथ कितनी है L है हमेशा इनो ਆਪਾਂ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ P पॉइंट ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ फिर दूजे करके पता कर लो फिर दोनों ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P सो सब तो पहले आप लिख देते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਦੋ ਐਟ E1 ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ A ਕਹਿ ਦੋ EA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ the EA represents the electric field due to the charge minus Q which is at A ਸੋ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ K ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਜਦ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ -q ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ r1 ਵੈਕਟਰ -r2 ਵੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ K q ਓਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ डायग्राम तो r plus l ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ -q ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਆਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹ यस सर ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ along PA ठीक है बल्कि तुसी A ते B ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ along BA ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ along BA ਕਹਤਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਹੋਏਗਾ K ਉਹ ਵੀ Q ਓਵਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ R ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ r ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਵਿੱਚੋਂ l ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ राइट ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ B पॉइंट के ज्यादा पास हाँ B पॉइंट जो है वो ज्यादा पास है सो डिस्टेंस अगर कट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होएगा सो अलोंग की लिखूंगा मैं AB ठीक है डायरेक्शन लिखने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖ ਲਿਆ EA ਵੈਕਟਰ ਤੇ EB ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਚੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ सीधा सीधा दिख रहा वो वाला उधर नु है ये वाला इधर नु है ते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नु होएगा फिर दसो राइट साइड नु होएगा सो इधर नु होएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ E axial। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ E axial ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ E axial ਦਾ? सर EB माइनस EA। EB ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ EB ਲਿਖਾਂਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮਾਈਨਸ EA ਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। E axial ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ along, ਇਥੋਂ along ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਐ along ਲੂੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ along, ਦੱਸੋ ਬਈ? AB ਕੇ BA? AB along AB AB ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਟੇ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ EB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ? EB ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ KQ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਮਾਈਨਸ L ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ KQ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ R ਪਲਸ L ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ along AB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ E axial ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ? E axial ਇਹ ਆएगा KQ बार आ जाएगा 1 upon R minus L ਦਾ होल स्क्वायर माइनस 1 upon R plus L ਦਾ होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। ठीक है जी गल? हुण ये आएगा देखो KQ, इथे देखो की आएगा, ये एलसीएम लोगे ना तो R minus L ਦਾ होल स्क्वायर भी आ जाएगा, R plus L ਦਾ होल स्क्वायर भी आ जाएगा। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐ ਲਿਖਿਓ, ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਐ ਲਿਖਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਕਰਾਉਂਗਾ ਥੋੜਾ। along AB ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। KQ ਹੁਣੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ, R square plus L square plus 2RL सर 4R minus L square plus 2RL divided by, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ R minus L ਤੇ R plus L ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ along AB। ठीक है जी ਗੱਲ? ਆ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ K Q 4RL ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ R square minus L square ਦੀ ਪਾਵਰ 2 along AB। डायरेक्शन में नाल नाल लेके चलिया, मैं डायरेक्शन छड्डी ही नहीं ऊपरों नीचे तक। कई बार होता कि आप मैग्नीट्यूड लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्शन वाला सेंस ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ R ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ Q into 2L ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ Q into 2L ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? P लिखने के लिए। ये P बन जाएगा ना, P का मैग्नीट्यूड along AB। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ P ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ P ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ P ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ P ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? Q into 2L यस along सर। की आएगा AB आएगा, AB ही आएगा सर, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो along AB ही आएगा ना, यानी ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मिलाकर ये P वेक्टर बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। तो यहाँ पर देखो ये Q into 2L है और ये along AB है, ये सारा मिलाकर क्या बनेगा? P वेक्टर नहीं बन जाएगा, फिर डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, P वेक्टर लिख दूंगा इसकी जगह। यस सर। इसलिए ये क्या बन जाएगा देखो, E axial ये बन जाएगा K Q नहीं Q नहीं K 2R है ना, 2K R कह लो
एंड इधर आ जाएगा कला p वेक्टर। हुण अलॉन्ग अलॉन्ग लिखने की लोड़ नहीं है, p वेक्टर लिखता मतलब कि e की डायरेक्शन p की डायरेक्शन सेम है। तो नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर दी पावर स्क्वायर। इस रिजल्ट ਨੂੰ बट वी डोंट यूज दिस रिजल्ट, ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल्स ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ डाइपोल्स यूज करते हैं वो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। वी डील विद द मॉलिक्यूलर डाइपोल्स ज्यादातर केसेस ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ डाइपोल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर डाइपोल बहुत छोटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ l बहुत छोटा ਹੋਏਗਾ एंड जिस डिस्टेंस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, l can be neglected। so अगर l neglect होएगा तो आप लिख देना इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, जो कि अक्सर होएगी ही, ਤੁਸੀਂ न्यूमेरिकल्स यही यूज करोगे। तो E एक्सियल किस दे बराबर आएगा K इंटू 2 इंटू R इंटू P वेक्टर। नीचे क्या आएगा L नो नेगलेक्ट कर दो ना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कल L स्क्वायर नो 0 करो, R 4 आ जाएगा। yes तो बेसिकली ये आ जाएगा 2k p वेक्टर बटा r क्यूब। ये अपना एक्सियल पोजीशन ते आ गया रिजल्ट। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ। This is the very important result। समझ लगी गल भी बलजीत, जशनजोत, खुशप्रीत, तनवीर? yes sir किसी ने कोई डाउट होवे? हुण देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी है, आ सोच के तो देखो कि कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो पॉइंट लेना ही उधर नहीं सीगा, मैं तो इधरले पासे लेना सी। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਰਫ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ क्लियर है गल। सो तुसी इस गल जिवें मर्जी करके देख सकते हो, जिथे मर्जी पॉइंट लै सकते हो, तो वो सेम ही रिजल्ट आएगा। सबनूं पता लग गई गल की कह रहा मैं? yes sir E वेक्टर दी डायरेक्शन भी इधर नहीं सीगी ते इसीलिए E वेक्टर दी डायरेक्शन भी उधर नहीं आई। ये बहुत सिंपली ये तुहानूं पता होना चाहिए, हुण कदी भुलना नहीं इस चीज नूं। हुण आपां करदे आ नेक्स्ट हैगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ਆਪਾਂ दूसरा करते हैं एट। पेपर च कई बार एक भी कला इक्वेटोरियल भी पूछ लेंदे आ, तां भी ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। इक्वेटोरियल पोजीशन, चलो जी ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ p ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ a ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ b ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ o ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ r ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਵੀ r ਹੈ। ਇਹ l ਹੈ, ਇਹ l ਹੈ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ p। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਬਲਜੀਤ? yes sir है ना, कोई भी चार्ज आ भी इन्नी दूरी ते ही है, सिमेट्रिकली आ भी उन्नी दूरी ते ही है। सो कहने का भाव है कि जेडे इलैक्ट्रिक फील्ड E ते EB लिखांगे आपां वो दोनों अलग-अलग नहीं, सेम लेंथ दे ही बनावांगे, है ना? yes sir सो जे मैं हुण इत्थे EA लिखां,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ EA ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ consider a dipole AB as shown in diagram and let P is the observation point which is at a distance of r from the center of the dipole. Then let EA and EB represent the electric field due to the ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਕਲੈਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਐਂਕਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਐ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨੱਚੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਵਾਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਕੰਸੀਡਰ ਡਾਇਪੋਲ ਵੈਸੇ ਆ ਕੀਤਾ ਆ ਮੰਨਿਆ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਆ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਆ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਜੀਤ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ। ਸਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ K ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, Q ਵੀ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਬਟ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਸਰ r ਸਕੁਅਰ plus l ਸਕੁਅਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ, r ਸਕੁਅਰ plus l ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਸਰ, ਰੂਟ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ r ਸਕੁਅਰ plus l ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ AP ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਸਰ along PA। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ PA ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ PA ਆ ਗਿਆ ਅਲੋਂਗ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਅਲੋਂਗ PA ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਹਨਾ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ EA, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ EA, ਉੱਪਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਸ਼ੁਭਮ यस सर। B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ Q ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸ। सर सेम होगा सर, KQ। हाँ बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी सर? BP की तरफ। हाँ अलोंग BP होएगा। सो अगर इसी पॉइंट पर मुझे दिखाना है अलोंग BP, तो अलोंग BP में ऐसे एक मिनट की हो गया है, पेंसिल जी आ गई हो, चलो अलोंग ये रेड पता नहीं किਵੇਂ हो गई है, मैं कुछ और कर गया गलती ना से। एक सेकंड भाई, ये पता नहीं मिटना किਵੇਂ है, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ, ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਲੋਂਗ BP ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ BP ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੂਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਥ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ EB। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨਜੋਤ? नो सर। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਥੀਟਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ,
एक तो आर भी पता है, एल भी पता है, बल्कि तीसरी साइड भी पता है, तीनों साइड्स पता ने, इस थीटा ਦਾ sin थीटा cos थीटा इसे ट्रायंगल ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨੀਚੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗਾ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਥੀਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? yes sir ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਥੀਟਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ EB ਨੂੰ ਜਾਂ EA ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ EA ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਆਣਗੇ, EA ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? yes sir ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, EA sin theta sin theta, and ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ EA cos theta cos theta। in magnitude ਇਹ ਹੋਏਗਾ, डायरेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ दिख ही रही है। इसी तरह अगर EB ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ तो EB ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, EB ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ, है ना? इस पॉइंट पे मैं जान के थोड़ी दूरी पे ऊपर नीचे बना रहे हैं, एक लाइन पे ही होंगे दोनों। आ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, EB cos थीटा, ऊपर वाला EB sin theta sin थीटा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ EA ਤੇ EB ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਵੀ, हैंड रेज ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? हैंड रेज ਕਸ਼ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਸ਼ਵੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਧਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਰ EB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, EB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब सर ਉਦਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ cos ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਊਗਾ, sin ਥੀਟਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ E ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ we resolve these components, these electric fields, या resolve EA and EB कहो सीधा ही, EA vector and EB vector as shown। so the components इसे सब गल्लां तुसी लिखोगे अपने आप, मैं हुण हर बार तां नहीं लिखूंगा, इस डायग्राम ਨੂੰ इस डेरिवेशन ਚ लिखवा रहा। the components EB sin theta and EA sin theta will cancel out each other। अच्छा ये कैंसिल किवें कर गए, वो तो EB है, वो तो EA है, मैग्नीट्यूड सेम है, हैं? E ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ। हाँ क्योंकि EA ਤੇ EB सेम है। जिवें देखो जे कोई मैंने कहे ना कि EA वेक्टर ते EB वेक्टर बराबर है, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन अलग-अलग है। जे कोई कहे EA ते EB ये तो कला मैग्नीट्यूड ਹੁੰਦਾ, ਇਹ बराबर है, मैं कहूं हां ये बिल्कुल बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना। सो इसलिए आप बराबर ले आओ। सो देयरफॉर सीधी जी गल, जे मैं सीधा लिखा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ E ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ E ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਕੀ सीधा ही मैं लिख सकता 2 times EA cos थीटा कि नहीं लिख सकता शुभम? yes sir क्यों लिख सकता, क्योंकि EA ਦਾ भी तो सेम ही है, तो 2 times लिख दो ਦਾ जो भी cos थीटा वाला कंपोनेंट है, तब डबल ਤੇ along ਕੀ ਆਏਗਾ शुभम ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। so along BA हाँ वेरी गुड, along BA। देखो ऊपर ਲਈ डायरेक्शन ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਵੀ डायरेक्शन ਚੱਕ ਸਕਦੇ along BA, ठीक है।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ E ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਆਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ E, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मैं रूट राइट हटाता, इनटू cos थीटा ते along BA। आ रेड वाला ना पता नहीं किवें डिलीट होगा, ना हर पेज ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ। ਚਲੋ ਸਰ हाँ जी, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, हाँ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨੋਟੇਟ ਸਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, तो ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। एनोटेट करता मैं, हाँ कुछ इरेजर आ गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਾਹ, ਅਨਡੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਬਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੋਟੇਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਨੋਟੇਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਲੀਟ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਲੋਂਗ BA। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 2k क्यूब ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। cos थीटा कितों आएगा, इथे देखो ना cos थीटा कितना है। अच्छा ये तो पिछले पेज ते नहीं आंदा, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਐਨੋਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਨੋਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos थीटा कितना आएगा भी इथे, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? देख लो yes L by this, so A वाले L divided by R square plus L square under the root ਤੇ along BA। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ K ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ Q into 2L ਹੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ नीचे ਕੀ ਆਏਗਾ देखो, r square plus l square ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ k ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ p ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ along BA ਹੈ ਨਾਲ q into 2l ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ along BA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਵੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ along BA ਲਿਖਣਾ, ਦੱਸੋ? अपना p वेक्टर किधर है, along, so minus of p vector आ गई। हाँ फिर माइनस ऑफ p वेक्टर लिखांगे, इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ p ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ l ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਫ ਡਾਇਪੋਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਓਏ ਹੋਏ समझ गया मैं गल। हुण ये एनोटेट नाल जो लिखता सीगा मैं वो हुण इत्थे ते आई जा रहा बार बार ना, ये दा मसला हो गया। इन्हू मोटेवा मैं ना पिछले पेज पे भूल गया मैं, उत्तर गैप हो गया हुण। हाँ गैप होया पिया देखो, चलो कोई नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ, E ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ माइनस K P वेक्टर ओवर
आर स्केयर प्लस एल स्केयर दी पावर 3/2 फिर वही गल बड़ी इंपॉर्टेंट गल ए यूज नहीं करते ज्यादातर आप यूज ही करते हैं जो हम लिखांगे इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल तो आर की होगा वेरी वेरी एल होएगा वेरी वेरी स्मॉलर देन आर देन आप की करांगे एल स्क्वायर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ आर स्क्वायर ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ r cube बस ये आएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ डाइपोल मोमेंट राइट ਨੂੰ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट ਦੇ ऑपोजिट आएगा इस बारे कोई डाउट है किसी ਨੂੰ जशनजोत नो सर समझ लग रही सारी गल यस सर सर और पिछला कोई पेज बच्चा ओपन कुछ करो पूछना चाहे सर पिछला पेज ओपन करो तुम जसदीप कौर दसो भाई कोई प्रॉब्लम और देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਐ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਐ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆ p ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ p ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਓ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ r ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2kp ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ r ਕਿਊਬ एंड अगर ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ 2kp ਅਪਨ r ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਦੋ p ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ p ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ r ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ इधर होएगा r cube हां kp upon r cube वैसे नेगेटिव साइन भी लगा लो ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਵਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ यस सर ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੇਰੀਜ਼ इनवर्सली as the square of the distance है ना पर डाइपोल तो डिस्टेंस अगर लेने हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस वेरीज एज अ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस द क्यूब आएगा इथे सो आ बड़ी इंपॉर्टेंट गल है हुन देखो जिवें हुन ये नेड़े इथे बनाओगे तो इथे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा लंबा बनाओगे स्ट्रांग करेगा और इथे बनाओगे हो स्ट्रांग करेगा ऐ अंदर रहेगा ना ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰ डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट रहेगी इस केस डाइपोल पुट्ठी कर दो सब कुछ बदल जाएगा सो डाइपोल मोमेंट ਦੀ डायरेक्शन ਤੋਂ डिसाइड होना है सारा कुछ कि ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ Yes, sir. yes sir ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸੀਅਲ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰ ਡਿਊ ਟੂ डाइपोल ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ -q ਤੇ +q ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੌਰੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ एक्सियल सर लाइन है पर मैं इन्हें पॉइंट से नहीं पता करना मैं इत्थे पता करना है रफली इत्थे इस जगह ते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आ मेरा पॉइंट P है ते सेंटर तो डिस्टेंस ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ r ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ r ਹੈ ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ R ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ R ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥੀਟਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ P ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ P ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ P ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ P ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ the dipole moment P vector can be resolved in its rectangular components, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, rectangular components as shown। ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। P ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ P ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ F cos ਥੀਟਾ, ਇਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ F sin ਥੀਟਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? यस सर। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, P ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂ ਘੁਮਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? P cos ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ P sin थीटा। sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਡਾਈਪੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ P cos ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ P sin ਥੀਟਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। P cos ਥੀਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਰੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆ P cos ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਕੰਪੋਨੈਂਟ P cos ਥੀਟਾ, P ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਐਕਸੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੈ? एक्सियल सर। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਲਈ P ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸੀਅਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਫॉर ਕੰਪੋਨੈਂਟ P sin ਥੀਟਾ P ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਆ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫॉर P cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। P cos ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ E1। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, r ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2k P ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ, ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਲੋਂਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖੋ ਕੱਲਾ 2k, ਅਲੋਂਗ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈ 2k P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ P cos थीटा, क्योंकि इधर डाइपोल मोमेंट P नहीं है, डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो डिवाइडेड बाय R तो उतना ही है ना, ये बिल्कुल सौखा है। समझ लगी गल? तो E1 दी डायरेक्शन बिल्कुल P वेक्टर जेड़ा P cos थीटा वेक्टर उसे डायरेक्शन च होएगी कि नहीं? दसो मैंने सारे जने सोच के दसो। ਇੱਥੇ मैं वेक्टर फॉर्म शो करदा ना, यस सर। क्योंकि डाइपोल ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ E2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ E2 ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? P sin थीटा। ਹਾਂ,
p sin थीटा ਦੇ ਅੱਛਾ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ e2 ਕੀ ਆਏਗਾ k not -k ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ -k ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਓ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਇੱਥੇ p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ sin theta p sin theta। नीचे आएगा r³ बिल्कुल सेम ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਅਲ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ e2 ਇੱਧਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹਦੇ ਬਸ ਸੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਨਾ GTS sir। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ Yes, sir. ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂ ਹੀ E1 E2 ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਬਸ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ E1 ਆ ਇੱਕ E2 ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ A1 A2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ E net ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਸੋਚੋ E net ਮੈਂ ਰੈਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ऐ आएगा ना आ आएगा E जेड़ा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰੈਡ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ P ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ P ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ यस सर ਤਾਂ ਹੁਣ E ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ E ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ E1 ਤੇ E2 ਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਸੋ E ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ E1 ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ E2 ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ E1 E2 ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਆਏਗਾ E1 ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵੇਗਾ 4 k ਸਕੁਅਰ p ਸਕੁਅਰ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ बटा r ਦੀ ਪਾਵਰ 6 है ना प्लस ये आएगा अगला k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा r दी पावर 6 अंडर द रूट कुछ नहीं है इन्ना भाਵੇਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ k ਬਾਰ ਆਣਾ p ਬਾਰ ਆਣਾ नीचों r दी पावर क्यूब भी बाहर आएगा है ना r6 नीचों कॉमन आके बाहर आ जाएगा r क्यूब बन जाएगा तो बेसिकली बनेगा कि ये बनेगा k भी बाहर आना p भी बाहर आना r दी क्यूब भी बाहर आना अंदर बच जाना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट ये आएगा e net दसो गल समझ लगी सबनू ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ e ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ kp ਓਵਰ r ਕਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 3 cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ cos ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ sin ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ 3 cos square theta plus 1. हाँ तो ये आ जाएगा 3 cos square theta plus 1 this is the electric field net electric field at any point and where theta is what theta की है वो तुसी डायग्राम च देख चुके हो theta की है आ वाला theta जो p वेक्टर दा उस पोजीशन नु जदों तुसी r नाल जोड़दे हो तां जो बनदा है एंगल वो theta लिया सी सो r रिजल्ट है ਤੁਹਾਡਾ ओवरऑल रिजल्ट फॉर एनी पॉइंट दसो गल क्लियर होगी सबनू सर अंडर रूट ना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ते हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ E ਵੈਕਟਰ ਦਾ E1 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ E1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਚ ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ tan ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ A ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ B sin ਥੀਟਾ ਬਟਾ B cos ਥੀਟਾ ਵੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ E1 ਤੇ E2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਫਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਏਗਾ ਬੇਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆ E2 ਹੈ ਆ E1 ਹੈ
है ना, E2 बटा E1 आ जाएगा, बेसिक सिंपल जी गल है। सो tan अल्फा ਜਿਹੜਾ आएगा ਇੱਥੇ अपना E2 बटा E1 आ जाएगा। वैसे भी sin 90 पुट करो तो b बटा a आना सी ना ਇੱਥੇ। सो E2 बटा E1 ये बड़ा सौखा है, E2 बाय E1 देखो करो, E2 बटा E1 करोगे सारा कुछ तो कैंसिल ही हो जाना कि नहीं, sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटना बस पुट कर लियो, ये आ जाएगा हाफ tan थीटा, कर लोगे। अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा लिख के भी छड़ सकते हो। दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। गुरांश क्लियर होगी गल? यस सर। बहुत चंगी तरह ये आर्टिकल देखो, मैं बहुत आराम ਨਾਲ पूरा घंटा लगा के कराया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, बस डिस्कशन ही है, इनू ना तुसी आर्टिकल दा सब बना लियो। एट एनी पॉइंट तो है अपने को KP अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड। बलजीत यस सर। एक्सियल पोजीशन पे जे आ P पॉइंट नु ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਜੇ ਮੈਂ P पॉइंट ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ? ਥੀਟਾ ਹਾਂ ਸਰ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 0। ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ E ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ K P ਬਟਾ R ਕਿਊਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3 cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ सर 1। हाँ पे 1 आ गया, या 3 + 1 आ गया, फिर 4 का रूट आ गया, कितना आ गया फिर 2 आ गया ना। हाँ जी सर। ਤੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਿਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। यस सर। ਤੇ ਜੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सर? थीटा सर 0 नहीं सर। थीटा 0 गया आ जे P सर, पॉइंट ए ले लो, P वेक्टर ਨਾਲ थीटा बन रहा है ना, आप P पॉइंट ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ सर ले 90 0 गया, P ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ सर 90 डिग्री आ जाए। 90 होगा ना, फिर हमें सोच के बोल 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 की सर सर वैल्यू ओदी सर 0 आऊगी, वो बोली ही वैल्यू 0 होगी तो 0 + 1 का रूट 1 हो गया, तो KP/R क्यूब नहीं आ गया। हाँ जी सर। इक्वाटोरियल ਤੇ ਆਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। हाँ जी सर। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਡ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਸੋਚਿਓ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ P ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ P ਵੈਕਟਰ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ E ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ। P ਤੇ E ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ P ਵੈਕਟਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ? थीटा प्लस अल्फा। Alpha plus theta. Theta plus alpha.
ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ that the angle between E जो net electric field आया and P is theta plus alpha. So now it depends कि theta कितना है and alpha कितना आ रहा है। ते जे मैंने कोई E ते P च एंगल पूछेगा तो मैं दसूंगा theta plus alpha। बलजीत क्लियर होई गल है? यस सर। दिखी रहा ना, थीटा P नु जे घुमावांगा इधर नु P cos थीटा नु तो पहला थीटा घूमूगा, फिर उत्तों फिर होल अल्फा घुमाऊंगा तो E दे पैरेलल जाके आऊगा ना P। हाँ जी सर। तो ਉਹਨਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सारे ने लिखो अपनी अपनी कापी पे, सॉल्व करो, सोचो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा so that net electric field at A is perpendicular to direction of P vector। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं नीचे डायग्राम भी बना रहा नाल क्वेश्चन दे। आ अपने जी P वेक्टर है, P वेक्टर है, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ r ਦੂਰੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ A ਹੈ, ठीक है। तो ए हैगा P ते इस दे विच एंगल थीटा। तुसी यार थीटा पता करना है सच दैट कि जेड़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए पॉइंट ते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओदा P नाल ओ परपेंडिकुलर होवे, P तो परपेंडिकुलर होवे। यानी कि बेसिकली ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए आवे अपना, है ना कि नहीं, क्योंकि P इधर ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਥੀਟਾ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥੀਟਾ। What is the theta for which E net and P will be perpendicular? देखो इतने यूज होएगी आई गल जो मैं हुणे दसी तानू कि P वेक्टर ते E net ची एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा होता है। करो सारे ने सॉल्व, 2 मिनट लो, सारे ने ट्राई करो, अपना अपना दिमाग लाओ, सोचो। नहीं होएगा तो मैं हुणे दसी दूंगा। So question देखो, अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ कि जे मान लो सिर्फ डिस्कशन ही है, मान लो आ डाइपोल है अपनी P वेक्टर, ते आपां की करदे हां, आपां डाइपोल नु सेंटर, डाइपोल दे सेंटर तो इथों कोई भी r रेडियस ले लो तुसी, r रेडियस दा एक ओ बनाओ सर्कल। मान लो आपां एक ले लेने इस तरह, इधर भी r डिस्टेंस ले लेने, नीचे भी r डिस्टेंस ले लेने, इधर भी r डिस्टेंस ले लेने। ठीक है, सारे पास डिस्टेंस r ही लिया, r r सेंटर तो डिस्टेंस लिया r r, ते आपां एक सर्कल बनाने हैं। देखो r रेडियस वाला, इस तरह इस सर्कल दे इस पॉइंट दे ऊपर देखो, इधर एक्सियल पोजीशन ते इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, दसो दसो भाई कितना आएगा। हुणे दा कितना भाई कोई 2 kp P by R upon cube। r cube। ते इस जगह ते इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होएगी सर along P vector। हाँ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ opposite p ਵੈਕਟਰ ਦੇ। Opposite P ਇੱਧਰ vector. ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ opposite p vector ਹਾਂ, ਤੇ kp by r cube ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਇੱਧਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਅਰ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ। Yes, sir. yes sir ਸੋਚਿਓ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ l ਹੈ। l ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਸਫੀਅਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਆਏਗੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਆਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਦੋ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਕਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿੰਗਰ, ਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਵਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਆ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ kp/r3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ। yes sir yes ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਪੂਰੇ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਐਕਸੀਅਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ, ਐਂਡ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿਮਾਨੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ? ਆ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ p ਵੈਕਟਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਦੂਰੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਹੈ हाँ शायद ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी सर
शायद होएगा सेम? हाँ जी क्यों? शायद थीटा सेम होएगा हाँ आ थीटा सेम होएगा। आ एक तरह का कोण जिहा बन जाएगा, जो सारे पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़ के देखोगे ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੀਟਾ 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 ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, एकदम ਸੈਮੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਾइंड ऑफ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir ਤੇ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਐਕਸੀਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਲਜੀਤ? हाँ जी सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਂ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ P ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੀਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ? सर कोई भी पॉइंट है ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਲਈ ਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ yes sir ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਇਵਨ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। +2 ਦੀ ਤੇ +1 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਡਿਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। +1 ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਭ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 11th 'ਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, HC ਵਰਮਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅੜਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਐ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ R ਐਂਡ R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਨਾ ਯੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਈਪੋਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ L ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖਤੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈਗਾ P, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਐ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ P ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲਸ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲਸ of dipole moment P are placed at two corners of a square as shown. What is net electric field at A and B? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ A ਤੇ B ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ A, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਨੂੰ ਐ ਜੋੜੋ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ B, A ਤੇ B। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ A ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ K P ਤੇ R ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਲ ਉਂਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਗਨਲਸ 45 ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਰਤੋ ਵੀ P ਦੇ ਕਰਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ B ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਉਲਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਉਲਫਾ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੀਟਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्वेश्चन इस करोगे तो पता लग जाएगा। करो सारे ने सॉल्व करो, दसो मैंने ए ते कितना है बी ते कितना है, फिर मैं सॉल्व करके दिखाना। पहले अपना दिमाग ला लो एक बार कापी ते सही तरह डायग्राम बना के सारे ने करके देखणगे। करिए इस काम नूं आपां पहला करिए एट पॉइंट ए, फिर करते हैं एट पॉइंट बी। हाँ जी बलजीत। यस सर। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈਗਾ P, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। सर along P vector। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ सर। हाँ जी सर। ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ सर 2kp by r cube। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤੀ। ਆ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ P ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ? सर ऊपर ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ 2kp by r cube, ਕਿਉਂਕਿ r ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। हाँ जी सर। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਨਾ। हाँ सर 2 under root 2 k by r। हाँ बेसिकली ये आऊगा, ਇਹਦਾ √2 ਆ ਜਾਂਦਾ। बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ A ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ A ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ √2A ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ √2 ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2kp by r cube। ਤਾਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2√2 kp by r cube। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਬਲਜੀਤ? यस सर। ਜਦੋਂ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਆ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ r ਲਈਏ, ਇਹ r ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ √2r ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, √2r ਇਹਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਟਾ 2 ਕਰੋਗੇ ਤੇ r ਬਟਾ √2 ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, r ਬਟਾ √2 ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, 45 डिग्री। 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ P ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸੋਚੋ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, P ਵੈਕਟਰ ਐਦਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬਣੂਗਾ P cos ਥੀਟਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
P sin थीटा इधर ਨੂੰ ਬਣੂਗਾ ਐ ਕਰਕੇ ਆ P cos थीटा ਤੇ ਆ P sin थीटा बस थीटा कितना 45 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ P cos थीटा ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes, sir. ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਗਾ P sin थीटा ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ yes sir, ਆ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲ ਹੈ ਨਾ 2 k A p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ p P cos theta cos 45 डिग्री बटा r क्यूब r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ r बटा √2 ਦਾ क्यूब है कि नहीं ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਆਊਗਾ k p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਗਾ p sin 45 डिग्री बटा r क्यूब ਹੀ ਆਂਦਾ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਆਊਗਾ r बटा √2 ਦਾ क्यूब ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ Yes, sir. ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ p cos θ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ p sin θ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes, sir. ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਉਹੀ k ਉਹੀ p cos 45 ਤੇ ਉਹੀ r ਬਟਾ √2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਦਿਸ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਐਟ b ਆਏਗਾ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਦਿਸ ਆਏਗਾ that is k p cos 40 sin 45 ਕਿਨਾ ਬਟਾ √2 1/√2 ਇਹ ਆਊਗਾ r ਕਿਊਬ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਬਟਾ 2 √2 ਇਹ ਆਏਗਾ क्योंकि √2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ √2 कटेगा 2 ऊपर चला गया तो 4k p बटा r क्यूब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड Cube. बिल्कुल करेक्ट सो कंपोनेंट्स नु लिखना तोड़ना ते p ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ p ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ p sin θ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਜਸਨਜੋਤ ਸਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਲਓ ਕੈਨਸਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਓਕੇ ਸਰ ठीक है ये डबल करते बाकी ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪ ਬਣਾਇਓ ਸੋਚਿਓ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹ ਰਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਸਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ B ਤੇ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਸੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦ ਟਾਰਕ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਡਾਈਪੋਲ placed in some external uniform electric field, यानी कि इलैक्ट्रिक फील्ड ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ठीक है जी। सो इस लिए ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਈ ਸਪੇਸਡ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, that how do you represent uniform electric field using lines, field lines ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, it is represented by equi spaced parallel field lines। ठीक है, यानी कि जे मान लो इस रीजन शो करना, मैं क्या करूंगा, ऐ बनाऊंगा, पैरेलल लाइंस बनाऊंगा ते उन्हां दी स्पेसिंग बिल्कुल बराबर रखूंगा रीजन च। ठीक है, तो आ जेड़ा है ਇਹਦਾ मतलब भी इस रीजन च इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ਇੱਥੇ 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 हर पॉइंट ਤੇ मैग्नीट्यूड भी उतना ही है ਤੇ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है जो मैं बनाई हुई है। डायरेक्शन भी दिख जाती है तो मैग्नीट्यूड बराबर है, पता लग जाता कितना है नहीं पता लगता, बराबर पता लग जाता बस। सो इस तरह आप करते हैं, क्योंकि मैं इतने डायग्राम शो करने जा रहे हैं। सो आप की करते हैं, आप एक इलैक्ट्रिक फील्ड लेने, इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਆ, ਮਹਿਕਦੀਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਚ। ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ। ਆ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ E ਹੈ। ठीक है, मतलब जिन्ना भी है E है, मतलब इलेक्ट्रिक ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ E ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਪੋਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ -Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ +Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਵੀ L ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ L ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੀਪ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ Q ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ +Q ਚਾਰਜ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲੱਗੂ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਦੱਸ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ Q into E। ਹਿਮਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇਂਗੀ -Q ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਸਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ -QE ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ QE ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ।
ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗਾ, QE ਦਿਖਾਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਿਮਾਨੀ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰ 0। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਮਤਲਬ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, नो ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਘੁੰਮੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਪੋਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਸਨ ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਟੇਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ? ਜਸਨਜੋਤ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੀ। ਟਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੈਪ, ਮਤਲਬ ਆ ਛੱਡੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟੀ ਸ਼ੇਪਡ, ਹਨਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲਦੇ ਐ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਐ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਜਸਨਜੋਤ? ਬਈ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੈਗਿੰਗ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਐ ਕਰ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਾਂਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚੰਦਾ ਠੀਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ सर हो जा रहे हैं। सर लैग हो रही है। शुभम यस सर। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ। ਪਨਮ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਲॉकवाइज ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਕਲॉकवाइज ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज? ਦੱਸ ਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਇਨਸਾਈਡ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਲॉकवाइज ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਪੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਈ ਇਧਰ ਨੂੰ,
P ਦੇ each angle ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਜੇ ਆ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ L ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ L sin ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਆਏਗੀ, ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ फोर्स L sin थीटा। हाँ यानी QE into L cos L sin थीटा, सॉरी L sin थीटा। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੇਮ। ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਰਕ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ, QE into L sin थीटा। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 times 2EL sin थीटा। L sin थीटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ E ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, 2Q ਤੇ L ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ Q into 2L ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? P। डायपोल। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ P ਤੋਂ E ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ E ਤੋਂ P ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। E ਤੋਂ P ਵੱਲ यहाँ लिखांगे P तो E, सभी लिख ले, P वेक्टर पहला लिखांगे राइट हैंड रूल हिसाब में, E वेक्टर बाद लिखांगे। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लग गई क्या सारा? सर हां जी, थीटा नहीं समझ आया सर कि किदां लिया? थीटा तो देखना इधर आ, हुन नेगेटिव तो पॉजिटिव आ ऊपर रेड कलर की जेडी मैं बनाई है डाइपोल, तू सोच के देख भी ये इधरों इधर नु है कि नहीं P वेक्टर है? आ दे हाँ जी, ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੀਚੇ ਆ ਦੇ P ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, E ਵੈਕਟਰ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਆ ਦੇ E ਵੈਕਟਰ, ਤੇ P ਦੇ ਈਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੀਟਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ E ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ E ਲੈ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜੀਤ? हाँ जी सर आ गई समझ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਜੋਤ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਡਾਈਪੋਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਘੁੰਮੂਗਾ, ਪਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੀ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਤਾ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਐ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਈਪੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ -Q ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ +Q, ਤਾਂ +Q ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨਜੋਤ? यस सर। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी सर। ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ +Q ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ -Q ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਨਾ? हाँ जी सर। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ +QE, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? हाँ जी सर होगी रोटेट। ਫੇਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ फोर्स शुभम इधर को लगेगा ना इसको? यस सर। एंड इसको उल्टा। यस। तो अब बताओ ये रोटेशन होएगी लगातार कि रुक जाएगी? अब सर रुक जाएगी सर। बना देखो आप पेन हैगा, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਐ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਐ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ
है ना? Yes, समझ sir. लग रही गल? यस ए हो रही सी हुण मैं ए आ गया क्योंकि मेरा फोर्स हमेशा ही लेफ्ट आ हमेशा राइट आ हुण ए आ गई हुण मैं इहनूं ए खिच रहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪੈਨ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ p ਵੈਕਟਰ ਤੇ e ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 0 ਹਾਂ p ਵੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ e ਵੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ 0 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ p ਤੇ e ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ सर फिर 0 आ जी ਤੇ ਟਾਰਕ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਸ हाँ जी ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ हाँ जी सर ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਾ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐ ਨਾ ਐ ਉੱਪਰੋਂ ਐ ਮਾਰਦਾ ਥੋੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਐ ਐਨ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੀਚੋਂ ਮਾਰਦਾ ਐ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਐ ਮਾਰਾਂਗਾ ਐ ਆਣਾ ਐ ਮਾਰੂੰਗਾ ਐ ਆਣਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ यस सर ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Yes, ਇਸ sir. ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ प्लस क्यू इधर आ गया माइनस क्यू इधर आ गया फिर लगने लग जाएगी टॉर्क की नहीं है ना मैं डिस्टर्ब किया है वो वापस फिर आ गई वापस तो जे मैं ऊपर नीचे मारदा इस तरह तुम देखो फिर ए हो जाना सी ना देखो इस तरह फिर इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर फोर्स लगना सी प्लस क्यू इधर लगना ही फिर वापस सीधी हो जाना सी कि नहीं दसो समझ हाँ लग जी रही सर है फिर वही पोजीशन देने से ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਤੇ ਟਾਰਕ 0 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖੀ ਬਸ ਐ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਇਧਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ क्यू इधर करता ਤਾਂ ਹੁਣ शुभम दास फोर्स किधर लगेगा माइनस क्यू ਨੂੰ सर उस साइड को इधर लगेगा ना m प्लस क्यू इधर लगेगा ना ਹੁਣ Yes, ਮੈਂ n ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਕਰਕੇ ਹੁਣ Yes, sir. ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ नो ਦੱਸੋ? सर ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ p ਵੈਕਟਰ ਤੇ e ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚੋ 120 180 तो जो 180 भी होएगा ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ PE sin θ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ sin of angle between them is 180 then वो Zero. आंसर फिर 0 आएगा टॉर्क फिर 0 आएगी इसीलिए इक्विलिब्रियम ਇਹ भी है पर ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ अनस्टेबल ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸੀਗਾ ਸੋਚੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਆ ਮਾਈਨਸ क्यू इधर प्लस क्यू आ रहा इधर माइनस क्यू आ रहा माइनस क्यू ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੱਗੂਗਾ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਐ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ अनस्टेबल ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ p ਕ੍ਰੋਸ e ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਜਦੋਂ p ਵੈਕਟਰ ਤੇ e ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹਨਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0 0 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਜੇ p ਤੇ e ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਰਕ 0 ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੁਕਲੇਟ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪਨਮ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ यस हाँ सर जी सर सर ਹੁਣ
ਸਰ ਜੇ ਥੀਟਾ ਹੁਣ 0 ਤੇ 180 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਰਕ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਬਟ हाँ ਸਰ ਜੋ ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਹੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਵੇ हाँ फिर मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगी क्योंकि थीटा 90 डिग्री होएगा तो sin 91 होएगा ना, तो क्योंकि उदों देखो आए ना फोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ force ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਰ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਫਿਰ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਐ ਘੁੰਮਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ज्यादा हो जाएगा तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਐ ਘੁੰਮਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। शुभम सर सर जो थीटा 180 वाला केस है सर, उसमें जब हम डिस्टर्ब करेंगे उसको हाँ सर तो वो घूम करके पूरा फिर उधर सेम 0 डिग्री वाले केस के जैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट सर तब तो फिर वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, फिर उसको अनस्टेबल क्यों बोल रहे? हाँ अनस्टेबल यहां पर था ना, जो स्टेबल है देखो मेरी बात सुनो, ये स्टेबल है, मान लो स्टेबल है तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, ये उधर नहीं जाता, ये वापस आ जाता है, फिर डिस्टर्ब करता हूँ फिर ये वापस आ जाता है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि डिस्टर्ब करने पर भी अपने आप को वापस स्टेबल करता है वहीं पर जहां पर ये है सर ओरिजिनल पोजीशन मतलब। हाँ, और अनस्टेबल वाले में क्या होता है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया और साथ ही पूरा घूम के फिर स्टेबल पे आके रुकेगा जाके, यही है। वहां पर ये था तो इक्विलिब्रियम में, पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। इसको याद रखने के लिए आप ना ये समझो, देखो एक बात का और ध्यान दो, अगर मान लो मैं कोई बॉल है उसको इस तरह से कढ़ाई में डाल देता हूं, कढ़ाई में बॉल रख देता हूं यहां पर, तो बॉल यहां पर एकदम इक्विलिब्रियम में है ना? यस सर। अगर मैं बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा यहां से हिला के इधर करता हूं, तो बॉल क्या करती है, वापस अपनी जगह पे जाती है ना? यस सर। अगर बॉल को थोड़ा सा इधर लेके आता हूं तो बॉल क्या करती है, वापस अपनी जगह पे जाती है ना? यस सर। है ना? यानी कि बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं उसी कढ़ाई को उल्टा खड़ी कर दूं ऐसे, यस सर। और उसके ऊपर बॉल को ऐसे रख देता हूं मान लो यहां पर, यस सर। तो बॉल तो यहाँ पे भी रोकी जा सकती है ना, आपको पता है हम रोक लेते हैं ना जैसे। यस सर, बैलेंस हो जाएगी। अगर अब थोड़ी सी भी हिलाई आपने तो वहीं पर रुकेगी? नो सर। यानी यहाँ पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में, पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कई बच्चे ऐसे फिंगर्स पे पेन नहीं ऐसे खड़ा कर लेते, यस सर। तो पेन खड़ा तो है पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, जैसे पेन को थोड़ा सा हिलाऊंगा वो गिर जाएगा, जैसे अभी गिर गया। यस सर। पर अगर पेन ऐसे है तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मैं पेन को थोड़ा सा हिलाऊंगा वो वापस अपनी जगह पे रुकेगा। समझ में आई बात? अब यस सर। बहुत ध्यान से सीखना है इन चीजों को, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। डाइपोल पे ये बाय चांस यहाँ पे हम लगा रहे हैं डाइपोल पर इसको कई जगह कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बॉल वाली बात की अभी। ठीक है बात? यस। सारे जणियां ने जिन्हां दा भी कनेक्शन विच छुट्टिया कुछ भी होया, सारे बच्चे पूरे लेक्चर ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 1 2 3 ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲਾਉਂਗਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 1 2 3 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਟਰਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम या 9:30 to 11 लूंगा मैं, डाउट्स क्लास लूंगा थोड़ी अलग, प्रैक्टिस शीट्स ले सिर्फ। ठीक है जी, थैंक यू।